नमस्कार प्रिय बंधुगण, एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मु प्रकाश जगदेव आपण मानक सामने जो उपस्थित होइछि। आज गोटे बहुत बड़ समस्यार समाधान नहीं आपण मानक पाखक आछि। निवेदन करिवे आपण माने समस्त को ये वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु। कामर वीडियो निश्चित भाव में आपण जीवन में एक विराट बड़ परिवर्तन आणिब। आपण जीवन बहुत बड़ समस्या को दूरे दब। आपण माने भावुथिबे को समस्या विषय रे आपण को कहबाकू जाउची। से समस्याटी आउ किछ नुह, से समस्याटी होची निदर समस्या। निद नहबार कथा आपण माने बिछना को जाउछंती, अनेक आशा नहीं जाउछंती किछ समय पर मु सोई पड़ी आराम रे सोई पड़ी। अनेक परिश्रम कला परे मध्य आपण को निद हेउ नाही। बिछना रे पड़ी पड़ी आपण कड़ ने उठुचंती। सोईबा को गला बेले जो चिंता करुथिले आपण सोईबा पूर्वरु सेही चिंता आपण को घारुची एवं सेही चिंता चिंतार साइकेल भितरे आपण पेंडुलम परी घूरी बुलुचंती। केतळे माकड़ परी एपटू सेपटू डेउचंती। से चिंतारू ए चिंता को आसुचंती, हेले निद नाही। ये समस्या मु अनुभव करछि, प्राय प्रत्येक लोकंक सहित घटे। ये निद न होबा कारणरू जो समस्या मान आपण जीवन में आसे ताकू जदि आपण बुझी जिबे ताहले आज ठारू निष्पत्ति नेबे जा हे जाउना कहीं मु निश्चित भाव में सोईबा मोर निहाती आवश्यक। आपण जानती जेतोळे आपण ठीक भाव में सोई न पारंती, निदर साइकिल को आपण पूरण न करंती, ता भितर उठी जानती, निद भांगी जाए। तापर कौन हुए दिन सारा आपण बिछना छाड़ला परे जो सकाळ बिछना छाड़ती तापर आपण कौन हुए आपण एनर्जेटिक फील करती नहीं। बेसी अनिद्रा हेले आखिरे कला दाग आसे। जीवन में बहुत बड़ समस्या मान आपण जीवन में देखा दिए, जहाँ को आम अणदेखा करें। वर्तमान डिमांड हो समय ए निद उपरे आलोकपात करिवार, निद समस्या को दूरीभूत करिवार से उद्देश्य नहीं आपण मान पाखक आसछि। निद नहले आपण देह विभिन्न प्रकार रोग जात हम। आपण कहते निद नहले रोग कहीं जात हम, तार कारण कौन जानते? आपण बॉडी रे आम माने समस्त शरीर रे गोटे प्राणशक्ति अच्छी। जो प्राणशक्तिर काम है आपण शरीर रे विभिन्न रोग को, विभिन्न टॉक्सिन को दूरीभूत करवा। से प्राणशक्ति बेसी एक्टिव हुए आपण माने जेतोळे सोई थांती गभीर निद्रा रे। आपण तो गभीर निद्रा सोईबे नहीं। ये प्राणशक्ति बा हिलिंग पावर आपण प्रत्येक अंग प्रत्यंग को जाई केमती हिल करिवो। रोग आपणकर जहाँ आसिला भीतर को से रोग सेमती ही रहिबो, ताको केही हिल करि परिबे नहीं। डे बाय डे जदि आपण अधिक दिन पर्यंत न सइले तापरे आपणक जीवन दुर्विषह हो। खाली सेतिक नुह, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट माने गोटे परीक्षण करथिले। आपण माने भाबुथिबे से परीक्षण आपको मिलिबो कोन? मु बाध्य होछि कहिया पई आपण मानको जणै देवा पई निद नहले कौन घटे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो साइंटिस्ट माने किछि मूषा को आनिले, गोटे पिंजरा भितर रखिले, केज भितर। तापर कौन कले, से मानको सब प्रकार फैसिलिटी दिया गला। जहाँ जहाँ मूषा माने खाइबा कथा से माने पर्याप्त परिमाण खाद्य जोगे दिया गला। साइंटिस्ट माने ध्यान देले जे सबू देला परे मूषा जेमती न शुअंती। जितेबले मूषा माने ये शोइबार कहीं प्रयास करे, सेतेबले साइंटिस्ट मानक भितर जणे के थिबो जे कि याकू बाड़े देव क्या केज को, जहाँ द्वारा निद भांगी जीव, पुणी चल चंचल ही मूषा चलला। यहीपरि आपण विश्वास करेंगे नहीं। मात्र 14 दिन पर देखागला सबुतक मूषा मरी जाइछंती। रिसर्च चलला कौन पाए मूषा माने मले। देखागला मूषा मानकर मस्तिष्क रे जो अच्छी भेन सबू
से भेन सब कौन होती क्षत चिन्ह होती एवं से क्षत चिन्ह जोगु एमानकर मृत्यु होती। आपण मैंने भाई पारती यह मूषा सहित है यह कौन मानव सहित हम आम मान सहित हम। हाँ दर्शक बंधु दुख परितापर कथा कहवाक पड़ुची जे जदि आपण मैंने भी एमती अनेक दिन अनिद्रा रुहंती एवं जो अनिद्राटी को परवर्ती समय आप पूरण न करि पारंती दिनमान भितर जदि एटलिस्ट 6-7 घंटार निदर साइकेल को आप पूरण न करती आपण निश्चित भाव में यहीपरी असुविधार पड़े निश्चित भाव में आपण कष्ट सहे। तेणु प्रत्येक व्यक्तिंकर उद्देश्य हवा दरकार जहाँ हो जाऊना कहीं आम शोवा दरकार। आपण मैंने गोटे प्रश्न आज आज गोटे बढ़िया जिनस आपण मान कहवाक आसी जे आमे माने तो शोचे राति प्राय समस्त को पचारे समस्त हाँ आम 6-7 घंटा शोचु। तापरे मोर प्रश्न आपण मानकु जदि शोचंती सकाळ उठिला परे आपण एनर्जेटिक कहीं फील करूना जदि आपण 6-7 घंटार जो शयन कथा कहते शोवा कथा कहते जदि प्रकृत में आप शोचंती तापरे खरा बेले कहीं निद आपन को माड़ी आसुची खाई सारा पर ए 5-10 मिनिट गड़ी गले गड़ी पड़े चलो किंतु आजिकल गोटे समस्या आसी खरा बेल हेले कहीं निद प्रायतः अधिकांश लोक निज निद को कंट्रोल कर पारना शोई पड़ुंट। खरा बेले शोवा अधिक समय देह पक्षे हितकर नुह। आप एनर्जी कहीं फुल कर फिल करना जो 6-7 घंटा शोचुंती 6-7 घंटा जी शोब प्रकृत में तार बॉडी एनर्जेटिक रहा कथा। आपन तो कहते 6-7 घंटा शोचुंत एनर्जी कहीं फिर कौन से विषय में आलोकपात करने को जाऊँगी ध्यानपूर्वक शुणु। आमर निद आमर 2 प्रकार निद अच्छी प्रथम एटा बुझंतु मुझे साइंस को कहूँ तापर आम आलोकपात करवा किपरि भाव निद आम कहीं होनी कौन कल निद हम तापर को जा। प्रथम कथाटी आप बुझंतु निद आम 2 प्रकार निद अच्छी गोटे हूँ फिजिकल स्लीप आउट हूँ मेंटल स्लीप। फिजिकल स्लीप कौन आपण मानसिक स्थिति ठीक नहीं अधिक परिश्रम कले अधिका दौड़ा दौड़ी कले दिन सारा आपण प्रबल परिश्रम कले हठात आसिकी बिछणार पड़े जेहेतु बॉडी आपण रेस्ट चाहूँगी तेणु ता ऑटोमेटिक शोई पड़ला आपण बॉडी शोला किंतु मानसिक स्तर रे आपण से हलचल सेमती चली जहाँ देहपाई आत्म भल नुह। सब बेले चेष्टा करंतु मेंटली स्लीप करने मानसिक स्तर रे आपण शोइया निवेदन करेंगे आपण मान समस्त को जे मेंटाली जो हलचल अच्छी आपनकर ताकू बंद करी तापर जे शुंतु आपण शोइले आपण मेंटल रेस्ट मध्य हवा दरकार। मेंटल रेस्ट एथि दरकार से सब आलोचना करवा। तेणु प्रथम जानले कथा तापर कथा हूँ जो आम शोचंती ना आम समस्ते 4टा साइकेल शोबार 4टा स्टेप अच्छी 4टा स्टेप को जब आम ठीक भाव पूरण करें ताहले आम प्रॉपर भाव में निद नहीं पारे बोली जानतु। प्रथम स्टेप है प्रथम जो 3टा स्टेप ताको NREM कह जाए। NREM 1 प्रथम टी द्वितीय हूँ NREM 2 तृतीय NREM 3। NREM अर्थ है नॉन रैपिड आई मूवमेंट NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट। प्रथम स्टेप आमर कौन NREM 1 द्वितीय NREM 2 तृतीय NREM 3। प्रथम ए जा लास्ट 4th टेस्ट हूँ REM अर्थ हूँ रैपिड आई मूवमेंट 4th टेस्ट। ये जब 4टाक स्टेप को आप पूरण कले अर्थात NREM 1 NREM 2 NREM 3 आउ NREM 4टाक आप पूरण कले ना ताहले आपन तापर जब उठिले आपन निश्चित भाव में एनर्जेटिक फील करेंगे जेहेतु आप निदर पूरा साइकेल को आप पूरण कर। आमे कौन करती प्रत्येक आप बढ़िया कथा मन रखु प्रत्येक स्टेप 90 मिनिट समय लिए अर्थात आम 4टा स्टेप को यदि पूरण करा चाहिए तो आमको केत समय लगे 360 मिनिट अर्थात 6 घंटा प्रोडक्ट माने पूरा संपूर्ण निद हवा दरकार। बर्तमान खेल आसूँ कौटी जे आम 6 घंटा तो कौन शोचती तापर आमर कहीं बॉडी एनर्जेटिक लगुच। पूर्व गोटे कथा जानतु जो NREM 1
NREM 2 NREM 3 ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଟାକୁ ଗହୀର ନିଦ କୁହାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର NREM 3 ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ତାମାନେ ଶୋଇବାର 90-90-180 3 ଘଣ୍ଟା ପରଠୁ 3 ଘଣ୍ଟା 90 ମିନିଟ୍ 4 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 4.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୋଇବାର 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି NREM 3। ସେଇଥିରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ବଡ଼ିରେ ରିକଭରି ୱାର୍କ ହୁଏ। ରିକଭରି ୱାର୍କ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କଥା କହିଲି ସେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଟକ୍ସିନ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରେ। ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ସମୟଟା ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ତ ଚାଲନ୍ତି 4 ଷ୍ଟେଜ୍ NREM ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ତାମାନେ 4.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ସମୟ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବ୍ରେନ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ବ୍ରେନ୍ ରିପେୟାରିଂ ୱାର୍କ ଚାଲେ। ଏଇଟା ବଡ଼ିର ଚାଲିଲା 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 4.5 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ରିପେୟାର ୱାର୍କ ହୁଏ। ଆପଣ ପଚାରିପାରନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ର କ'ଣ ରିପେୟାର ୱାର୍କ ହେବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଦିନମାନ ଭିତରେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତି ଜିଆର୍ଏସ୍ରେ ବୁଲିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଲେ ସେଇ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜମା ହୁଏ ଟକ୍ସିନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଟକ୍ସିନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ବିଟା ଆମିଲଏଡ଼୍। ବିଟା ଆମିଲଏଡ଼୍ ଏ ବିଟା ଆମିଲଏଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା ଏ ବିଟା ଆମିଲଏଡ଼୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଙ୍କ ଯାହା ହେଉଛି କ୍ଷତିକାରକ କାହା ପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 4th ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି REM ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ର ସେଲ୍ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରାୟ 60% ସିଙ୍କ୍ କରିଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ 60%। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ ବୋଲି ବ୍ରେନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟିର କାମ ହେଲା ଯେଉଁ ଜଙ୍କ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା। ସେ ଦୂରେଇ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍କ ଥିଲା ବିଟା ଆମିଲଏଡ଼୍ ରୂପରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଓଜନିଆ ଲାଗେ ବ୍ରେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଶକ୍ତି କମେଇ ଦିଏ ସେସବୁକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ପୁଣି ସତେଜ ହେଲା। ଆପଣ ମୋତେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିଲେ ଏଟା ସବୁ ଘଟେ 4th ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4.5 ଆମେ ଶୋଇବାର 4.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ସମୟ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କୁହନ୍ତୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଶୋଇବା ପରେ ଆପଣ 4.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ ଆପଣ ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦରକାର ପୁରା ସାଇକେଲକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିଗଲେ ତାପରେ ଯେତେ ଶୋଇଲେ ବି ତା ଆରମ୍ଭ ହେବ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟେଜ୍ 1। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହିଲିଂ ପାୱାର ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଠିଲା ପରେ ଅନିଜି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ କମ୍ ପାଣି ଆପଣ ନେବେ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ଏହି ପରିସ୍ରା କାରଣରୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ନ ଲାଗେ। ଆଉ ଯାହା ଦେହ ପା ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତେଣୁ କମ୍ ପାଣି ପିଇ ଶୁଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁରିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ସାର୍କେଲକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେହ ମନ ଉଭୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ଆପଣ ବିଛଣା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଦ କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଦ କାହିଁକି ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣ ଦିନରେ ଆରାମ କରିଥିବେ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦି ଆରାମ କରିଥିବେ ଦିନରେ ଯଦି ଅଧିକା ଶୋଇଥିବେ ରାତିରେ ତ ଶୋଇବା ଆପଣ ନିଦ କେଉଁଠି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାତିରେ ଦିନରେ ବେଶୀ ସମୟ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ତ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ରଖୁନଥାନ୍ତି ଶୋଇବା ସମୟର ବହୁତ ପଛରେ ଆପଣ ବିଛଣାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟଟି ନିଦ ନେବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି
ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଯଦି ମାଇଣ୍ଡରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତାର ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ବିଛଣାକୁ ଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତାର ଚକ୍କର ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁ କରୁ ଚିନ୍ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମାଧାନ କରୁ କରୁ ରାତି ପାହିଯିବ ସିନା, ହେଲେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଯେକୌଣସି କଳି ଝଗଡ଼ା ଯାହା ହେଉଛ, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରି ଆପଣ ବିଛଣାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ୟା ପରେ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଦ ନ ହୁଏ ବେଶୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ନା, ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଟପିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଟା ଯିବ। ସେ ଟପିକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ। ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିଲା, ନିଦ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କାରଣ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଦ ନ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହା, କଫି କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଉଦ୍ଦୀପକ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ଯେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ କରେ ସେଭଳି ଜିନିଷ, କିମ୍ବା ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ପିଇଥିବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲା। ଏ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ କାରଣରୁ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କଲେ ନିଦ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ନିଦ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ନିଦରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶୋଇବା ସମୟକୁ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଲେ ବି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିଛଣାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାଏ ବାଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲେଭେଲ୍ କମିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ହେବ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଧିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଧିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ସ୍ଲୋ ଗୀତ କାହିଁକି? ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲାଣି? ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଛୁଆଦିନେ, ନିଦ ଆସୁନଥିବ, ମା' ଖାଲି କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ 4 ଥର କହିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ହୁଏ? ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର, ଧିମା ଗୀତର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଏ ନିଦ ଉପରେ। କାରଣ ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଧିମା ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଧିମା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଗୀତ ଅନୁସାରେ ସ୍ଲୋ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ବଡି ସ୍ଲୋ ହେବ। ଏ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ବଡି ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଇତ୍ୟାଦି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ତା ପଛରେ ଥିବା ସାଇନ୍ସ। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣ ହାଇ ରହିଲା ନା, ନିଦ କେବେ ହେବନି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଉ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଦ ହୋଇଯିବ। ତାପରଟି ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଭଲ ରକମ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାହାରର କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନ ପଡ଼େ। କାହିଁକି? ଶୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼େ, ଆପଣ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଝଲକଟା ଆସେ, ତା'ର କାମ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲର୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଶୋଇବା। ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଶୋଇଲେ ଗଭୀର ନିଦ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ। ଆକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ କିଛି ବାହାର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆଖିରେ କିଛି କଭର୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ। ୟା ପରେ ଶୋଇବା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ। ଖାଦ୍ୟ ରାତିରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବା ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ରାତି ସାରା କ'ଣ କରିବ, ଏ ଯେଉଁ ହଜମ କ୍ରିୟା ଲାଗିଯିବ ନା, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହଜମ କ୍ରିୟା ସ୍ପିଡ୍ ଜୋର ଚାଲିବ, ବଡି ଉପରେ ପ୍ରେସର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା, ସେ ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବ ଅର ହିଟ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଆପଣ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଚାଲିଲା କେଉଁଠିକି? ହଜମ କଲା। ହଜମ କରୁ 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 କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହିଲିଂ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ଝଗଡ଼ା ବା ମନର ଚିନ୍ତା,
ଆକୁ ସମାଧାନ ନ କରି କେବେ ବି ଆପଣ ବିଛଣାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଠି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ମୋର ରହିଲା, ଏଇ ଝଗଡ଼ାଟି ରହିଲା, କାଲି ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି, କାଲି ଏତିକିଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି ବା ସମାଧାନ ଖୋଜିବି। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆକୁ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ଏ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବନି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବି ଥରେ ଅଧେ ଆସିଲା, ଆପଣ କନସିୟସଲି ମାଇଣ୍ଡ କହିବ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ କହିବ କ'ଣ, ଆମେ ତ କଥା ହେଇଛେ, କାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ଏଇନା କାହିଁକି। ତେଣୁ 2-4 ଥର ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ସେ କଥା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଝଗଡ଼ା ସମାଧାନ ନ କରିପାରିଲେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକିଟା ବେଳେ କରିବି। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ନିଦ ହେବାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଟଟିଏ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କରେ ନା, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଦ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ